హాయ్ బ్రదర్. ఎవరెవరు వచ్చింది? బాలరాజు అని ఉంటాడా? Concept School. I think you all are fine. Let's cheer up our school for 13th annual day. I thank you all cooperating with us. Because of you we are here in this position and completed our 13 years. Thank you so much. Next, Chief Guest, our Baswaraj Sir Garu, come on to the stage. Municipal Chairman of Bhutpur. Please pay and cheer up our chief guest. Clap all of you. Anak konjam jarga. Next, I will call Sri Khadij Shekhar Reddy Garu, PACS Chairman of Bhutpur. Please parents, clap for our guests.
वन्दे मातरं सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलं मातरं वन्दे मातरं शुभ्रजोत्स्नां पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमिता धूमदशोभिनी सुहासिनी सुमधुरवासिनी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं బాబు కనిపిస్తుండు वन्दे मातरं చెప్పండి ఒకసారి కొంచెం సెక్ అవుతుంది కలియదండి. అన్న ఫోటో చేయలేపు నువ్వు ఓకే So hard, motherfuckers wanna find me. That shit crack. That shit crack. అన్న అన్న బ్యాక్ సైడ్ నుంచి కొంచెం సైడ్ తీసుకోమని Everybody's hands up in the air and clap, clap, and clap, clap, clap. Dear parents and students, clap for them.
The aim of school to develop to our students with full of knowledge and build them for their better future of life. Sahiti Concept School was established in the year of 6th June 2010. It was established under the management person with the blessings of our God. Our Sahiti started with 60 students, but now we develop every year the school and today's strength is more than 400. We thank to parents who cooperate with us and believe and support for our school, and thanks to our taken management members for developing our school. Coming to the structure of Sahiti Concept School. This school has two sections, primary and secondary. That has A and B section with full facilities, and we take in the higher classes to projected class to give a detailed explanation to students. And every year we give a free Gurukulam coaching to our students to get free seats in Gurukulam. And this year also our students got the first place in Gurukulam seats. Nitya from 4th standard, Gita Fatima from 4th standard, Vishwasmita from 4th standard, and Malavika from 3rd standard. These students are got the Gurukulam first place seats in Gurukulam. We every day try to activities and try to the children for participate in that. We give them strength and motivate them to stand on their feet and achieve their goals, to bright them of their parents. Coming to the first primary student, we seek the knowledge by playing method and friendly with them. And secondary, believe the teachers are their second parents. We being them strictly and friendly both. We appreciate them for everything like they taking a part in any scheme. We believe the student need education physically and mentally. So we are going to field trip for education and free mind. Now it's time to tell about you our festivals that we have done in our Sahiti Concept School. The first festival was Krishnashtami. Our cute Sahitian school done this program successfully and enjoyed by doing an act of Krishna. Secondly, we done festival of Dashera. Our Sahiti make Rangoli and make Batukamma with beautiful multiple flowers and give a hug respect to Gauri Puja. Third, we done the Christmas in our school. Our Sahitians made a Christmas tree and praise to the Jesus. Next, fourthly, we done Ramadan in our school. We spread a little happiness. We did the iftar party with students and teachers. Next, we did Raksha Bandhan in our school, where our Sahitian girls brought Rakhi for boys, and girls believe that boys are like brothers who will protect them. Next, we did Sankranti festival in our school. We our Sahitians fly the kites, bonfires, and did the dance, which was very fun. Next, coming to the point on school programs. We did the science fair. Our higher section Sahitians did the experiment like they done purification of water, function of kidney, work of brain, skeletal system, etc. We did English fair in our school, where our Sahitians explain the alphabet and show the parts of speech in detail. Explain year 2011 have achieved a central government job. It has very great for us. There are many students of Sahitians who have cracked seats in MBBS and more, etc. At last, we want to thanks to parents and has cooperated with us. Because of you, Sahiti has completed 13 years of our school is very proud for us. An important thing is that we respect to all schools as they also give knowledge and build them for their better future. Have respect for them. Thank you so much. 400 మంది విద్యార్థిగా చదువుతున్నారంటే ఎంతో మందిని తీర్చిదిద్దేటువంటి ఉపాధ్యాయులు
ఈ మండల హెడ్క్వార్టర్లో చిన్న చిన్న గ్రామాల నుంచి వచ్చేటటువంటి విద్యార్థులను ఆణిముత్యాలుగా తీర్చిదిద్దినటువంటి ఉపాధ్యాయ బృందము మరియు యాజమాన్యము వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే డబ్బులు ఉంటే ఎక్కడన్నా కార్పొరేట్ స్కూళ్ళు జిల్లా హెడ్క్వార్టర్ కానీ రాజధాని కానీ కడితే అత్యధికంగా ఫీజులు భారీ ఎత్తున వస్తాయి. అయినా కూడా వాళ్ళు డబ్బులకు ఆశించకుండా మా మండలంలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులకు మంచి విద్య ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో మండల హెడ్క్వార్టర్లో చాలని ఫీజులతో అయినా కూడా డబ్బులు సమయానికి అందకపోయినా ఉపాధ్యాయులను సొంతంగా డబ్బులు ఇచ్చి స్కూల్లో నడుపుతున్నటువంటి ఇలాంటి యాజమాన్యాలను మనం ఎంతైనా ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ప్రతి విద్యార్థి తల్లిదండ్రులు కూడా అంత శ్రమజీవులం. మనము కష్టపడి ప్రైవేట్ స్కూల్కి పంపిస్తున్న మన విద్యార్థులను మన పిల్లలను ఉన్నత శిఖరాలకు తీసుకుపోవాలని మనం ఆశించి ఈ ప్రైవేట్ స్కూళ్ళలో చదివిస్తున్నాము. అందరూ కూడా ఉపాధ్యాయులు కూడా మన పిల్లలను ఉన్నత శిఖరాలు తీసుకుపోవడానికి వాళ్ళ శాయశక్తుల ప్రయత్నం చేస్తుంటారు. మనం కూడా వాళ్ళకి సహకరించి ఉన్నత విద్యను అందించి వాళ్ళను మంచి పౌరులుగా తీర్చిదిద్దితే మంచిగా వాళ్ళు ఉన్నత స్థాయిలో స్థిరపడతారు. ఈ మధ్యనే మనకు మొన్ననే రీసెంట్గా యూపీఎస్సీ ఫలితాల్లో మన జిల్లాకు సంబంధించిన అమ్మాయికే ఆల్ ఇండియాలో మూడవ ర్యాంక్ వచ్చింది. అటువంటి విద్యార్థులు ఆమె కూడా చాలా చిన్న స్కూల్లో చదువుకుంది. మహబూబ్నగర్ గీతాంజలి యూనివర్సిటీ స్కూల్లో చదువుకుంది. ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో 3వ ర్యాంక్ సంపాదించింది. ఎక్కడైనా మన స్కూల్లో చదివిన వాళ్ళు కూడా రేపు ఉన్నత పదవులు సంపాదించవచ్చు. కనుక ప్రతి ఎక్కడో చదివినా కూడా మట్టిలో ఉన్నటువంటి మట్టి పనులు ఎట్లుంటుందో ఎట్లుంచైనా పిల్లలను మనం తీర్చిదిద్దే బాధ్యత మొత్తం ఉపాధ్యాయుల పైన ఉంటుంది. కనుక ఉపాధ్యాయులను వాళ్ళ ప్రతిభను వెలికి తీసి ముందరికి పంపించవలసిందిగా ఉపాధ్యాయులను ఆశిస్తూ ఈ అవకాశం ప్రజలందరికీ కృతజ్ఞతలు చేస్తూ ముగిస్తున్నాను. Thank you so much, sir. అది మొన్నే పెట్టిన స్టార్ట్ చేసాము. ఇప్పుడు 13 సంవత్సరాలు 13 యాన్యువల్ డే చేసుకుంటున్నామా అని మాకు అనిపిస్తుంది. ఒకటే కోరేది ఉపాధ్యాయులకు అందరికీ, మీరందరూ పిల్లలకు అందరికీ నాణ్యమైన విద్యను బోధించి మన పిల్లలని భావిభావిత నిర్మాణ పౌరులు తీర్చిదిద్దే బాధ్యత మన ఉపాధ్యాయుల మీద ఉండాలని కోరుకుంటూ, మరి ఇంతకుముందు మీలో నుంచి మరి ఎంతోమంది ఐఏఎస్లు ఎంతోమంది ఐపీఎస్లు కావాలని ఆశిస్తూ మరి దేశానికి సేవ చేసేటువంటి పౌరులను తీర్చిదిద్దాలని మరి మీరందరూ ఎంతోమంది ఐఏఎస్లు కలెక్టర్లు అయ్యి మా మున్సిపల్కు మాకు మా స్కూల్కు ఒక మంచి పేరు తీసుకుని ఆశిస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన స్కూల్ యజమానికి ధన్యవాదాలు చేసుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. 13వ వార్షికోత్సవ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసే కార్యక్రమానికి వేదికపై ఉన్న పెద్దలు సింగిలిండో చేరిన అశోక్ రెడ్డి గారికి, మున్సిపల్ కౌన్సిలర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి, ఎక్స్ఎంపీ ఎక్స్ సర్పంచ్ నారాయణ గౌడ్ గారికి, అదేవిధంగా ఎక్స్ కూడా డైరెక్టర్ ఎక్స్ఎంపీ శేఖరణ గారికి, సత్యనారాయణ గారికి, అశోక్ గౌడ్ గారికి, స్కూల్ యాజమాన్యానికి, అదేవిధంగా రిటైర్డ్ టీచర్ రామధ్రయ్య గారికి, పత్రికా విలేకరులకు, వేదిక ముందున్న విద్యార్థులకు మరియు విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకు అందరికీ ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారం తెలియజేస్తూ, ముఖ్యంగా సాహితీ స్కూల్ ప్రారంభించి 13 సంవత్సరాలు అయింది. స్టార్ట్ చేసినప్పుడు 34 మంది పిల్లలతో స్టార్ట్ అయింది. స్టార్ట్ చేసిన 3-4 సంవత్సరాలు టీచర్ల శాలరీస్ ఇవ్వడం కష్టమైంది. ఎందుకంటే అన్ని క్లాసులు పెట్టాలి, క్లాస్కు టీచర్ ఉండాలి. క్లాస్కు 3-4 పిల్లలు ఉంటే వాళ్ళ ఫీజులు చాలా తక్కువ వస్తాయి. అయినా కూడా స్కూల్ ఒక విద్యార్థులకు చదువు చెప్తున్నామంటేనే నిజంగా ఆ అవకాశం అందరికీ రాదు. ఏది ఆశించకుండా దీంట్లో స్టార్ట్ చేసిన టీచర్స్ అందరూ కూడా వేరే పని చేసుకుంటే చాలా డబ్బులు వస్తాయి. కరస్పాండెంట్ సత్యం సార్ కూడా వాళ్ళ పార్ట్నర్స్ అందరూ కూడా ఇక డబ్బులు పెట్టి కూడా క్లాస్ వచ్చినా కూడా స్కూల్ నడిపిస్తూ మన మండలంలో ఉన్న పేద విద్యార్థులకు అంత వ్యవసాయం చేసుకునే కుటుంబాల నుంచి పిల్లలు వస్తారు కాబట్టి తక్కువ ఫీజులతోటి మంచి నాణ్యమైన విద్యను అందిస్తున్నది సాహితీ స్కూల్. అందిస్తున్నారు కాబట్టి 40 మందితో ఉన్న పిల్లల్ని ఈరోజు 400 మందికి వచ్చింది. మధ్యలో కరోనా సమయంలో నిజంగా స్కూళ్ళన్నీ మూతపడ్డాయి. కరోనా వచ్చిందంటేనే స్కూళ్ళకి ఫస్ట్ ఎఫెక్ట్ అయింది. ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలు ఉంటారు, కరోనా వస్తే స్కూళ్ళకి పంపించలేదు. 2 సంవత్సరాలు అట్లే మొక్కవోని దీక్షతోటి ఈ స్కూల్ నడిపించాలని ఒక మంచి ఆలోచనతోటి ఈరోజు స్కూల్ నడిపించి మళ్ళీ 400 మంది స్టూడెంట్స్ తెచ్చుకున్నారంటే అంటే స్కూల్లో మంచి విద్య ఇస్తుంది కాబట్టి, మంచిగా టీచర్స్ స్టాఫ్ చెప్తున్నారు కాబట్టి ఆ నమ్మకంతో మీరు పంపిస్తున్నారు. ఆ నమ్మకాన్ని పంపు చేయకుండా ఇక్కడ ఉన్న టీచర్స్ అందరూ కూడా, ఎందుకంటే మన మీద ఎంతో నమ్మకం ఉండి తల్లిదండ్రులు స్కూల్కి పంపిస్తున్నారు.
వాళ్ళకి తప్పకుండా మంచి విద్యను అందించాలి. ఫస్ట్ క్లాసు నర్సరీ, ఇదే నర్సరీ ఫస్ట్ క్లాస్లో వేరే కార్పొరేట్ స్కూల్కి పోతే లక్షల రూపాయల ఫీజులు ఉంటాయి. కానీ మినిమం ఫీజు 10-15 వేలతో ఈరోజు మీకు మంచి విద్యను అందిస్తున్నారు. మన మండలంలో చదివే పిల్లలు, మన పిల్లలు మంచి విద్యను చదువుకొని ఇంతకుముందు మాట్లాడిన పెద్దలు మన మండలంలోనే మన జిల్లాలోనే 3-4 పిల్లలకు ఐఏఎస్ వచ్చింది. వారు ఎవరైనా పట్టుదల ఉండాలి. స్కూల్లో చెప్పేది కాకుండా వాళ్ళు కూడా మేము ఏదైనా సాధించాలని ఒక ఆలోచన పట్టుదల ఉండాలి. అది తల్లిదండ్రులు కూడా కొంచెం చెప్తుండాలి. స్కూల్లోనే చెప్పింది కాదు, ఇంటి దగ్గర ఏం హోంవర్క్ చేస్తున్నావా సారో లేదు చెప్పినాడని కూడా ఒకసారిగా పిల్లలను కూడా మనం టచ్ చేస్తుంటే వాళ్ళకు కూడా ఇంటి దగ్గర కొంచెం చదువుకుంటారు. ఇక్కడ కూడా చెప్పింది శ్రద్ధగా విని మన పిల్లలు మంచిగా చదువుకోవాలి. పిల్లలు కూడా ఇప్పుడు 10th క్లాసు 8th క్లాస్ 9th క్లాస్ ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి మీ తల్లిదండ్రులు మిమ్మల్ని కష్టపడి ఫీజులు కట్టి ఇక్కడ పంపిస్తున్నారు చదువుకోవడానికి. కాబట్టి పిల్లలు కూడా మంచిగా చదువుకోవాలి. సెల్ ఫోన్లు టీవీలకు దగ్గర దూరం పెట్టాలి. ఇంట్లో కూడా టీవీలు కూడా తక్కువ చేయాలి. సీరియల్ చూసుకోవడం అవి చూసుకోవద్దు. దానికే పిల్లలు యాక్టివ్ అవుతారు, సమయం వృధా చేసుకుంటారు, మనం చెప్పేది కూడా వినరు. ఈరోజు ఇవన్నీ పెద్ద రోగం అయిపోయింది సెల్ ఫోన్లకు టీవీలకు. కాబట్టి తల్లిదండ్రులు పిల్లలు గమనిస్తున్నారు. చిన్న వయసులోనే పిల్లలు ఈసారి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు, ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు. ఆత్మహత్య అంటే మనం ఇప్పుడు కూడా పెద్ద ఇంతకుముందు తరాలకు తెలియదు. ఇప్పుడు ఏ చిన్న సమస్య వచ్చినా తట్టుకోలేకపోతున్నారు. వాళ్ళని ఆ సమస్య నుంచి తట్టుకోవాలంటే మనం ఇప్పటి నుంచే ట్రైనింగ్ చేయాలి. స్కూల్లో కూడా టీచర్స్ స్కూల్లో చెప్పే పుస్తకంలో ఉన్నాయి కాకుండా బయట సమాజంలో జరిగే అన్నింటి కూడా ఒక 2 నిమిషాలు 5 నిమిషాలు పిల్లలకు చెప్పి మోటివేషన్ చేసి వాళ్ళ గుండె ధైర్యాన్ని నిబ్బరం ఇవ్వాలి. టీచర్స్ ఉపాధ్యాయులనే ఉంటుంది. తల్లి తండ్రి గురువు దైవం. తల్లిదండ్రుల తర్వాత గురువు దగ్గరికి వస్తారు. గురువుతోటి 20 సంవత్సరాలు 25 సంవత్సరాల దాకా పిల్లలు చదువుకుంటారు. వాళ్ళు చెప్పిందే పిల్లలు వింటారు. తర్వాత వాళ్ళు చేసిన చదువు మీద భగవంతుడు ఉంటాడు, చూసుకుంటాడు. మంచి ఇది జాబ్ కానీ వ్యాపారం కానీ ఏది కానీ చదువు అనేది ఒక జ్ఞానం కొరకే. అందరికి కూడా ఒక ఉద్యోగాలు దొరకాయి. ఏదైనా పని చేయాలి, ఒక కంపెనీలు పెట్టాలి, మంచి చాలా మందికి కూడా ఉపాధి కల్పించాలి. అటువంటి రూట్లో కూడా కొంతమంది విద్యార్థులు వెళ్ళాలంటే ఈరోజు మన స్కూళ్ళల్లో మంచి విద్యను అందించే స్టాఫ్ ఉండాలి. కాబట్టి మరి ఒకసారి తల్లిదండ్రులు విద్యార్థులు కోరుతున్నాం, మంచి ఈ స్కూల్లో తప్పకుండా కరస్పాండెంట్ సత్యం సార్ ఒక్కడైనా కూడా తిప్పలు పడుకుంటూ మంచి విద్యను అందించడానికి చాలా సహాయశక్తిగా కృషి చేస్తున్నారు. దానికి మీ అందరి సపోర్ట్, తల్లిదండ్రుల సపోర్ట్ కావాలి. ఏదున్నా కూడా కోఆపరేషన్ తోటి మంచి మనసుతో అడిగి సార్కి చెప్పుకోవాలి, ఆ సమస్య ఏందో తీర్చుకోవాలి. కాబట్టి స్కూల్ మంచిగా నడవాలంటే కూడా తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహం ఉండాలి. ఎందుకంటే మీరు ఇచ్చే ప్రోత్సాహంతో పిల్లలు కూడా వేరే ఊరి నుంచి 10 మంది వచ్చేది 20 మంది వస్తారు, మంచి విద్యను అందిస్తున్నారని చెప్పి. ఇప్పుడే మా సార్ చెప్పిండు, శ్రీలేఖ అనే అమ్మాయికి పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్లో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్ వచ్చింది. మన స్కూల్లో చదివిన అమ్మాయికి. ఇప్పుడే మా మేడం చదివింది. అందరికీ ఫ్రీ కోచింగ్ ఇచ్చి గురుకులాల్లో సీట్లు కూడా సంపాదించుకున్నారు. అందరూ కూడా ఎవరైతే కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టి చదువుతారో తప్పకుండా సక్సెస్ ఉంటుంది. నామకే వాసులు వచ్చి చదివితే స్కూల్ కూడా పేరు ఉండదు, తల్లిదండ్రులకు పేరు ఉండదు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా కష్టపడాలి. కష్టపడి చదువుకుంటే ನಾವು జాబ్స్ కానీ ఇంకేదైనా పని చేసుకొని 10 మందికి ఉపాధి కల్పించే దిశగా ఈ యొక్క విద్యను అందించాలని కోరుకుంటూ మరొకసారి 400 మంది పిల్లలు మీ మీద నమ్మకం పెట్టి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు పంపిస్తారు. కాబట్టి టీచర్స్ మరియు స్కూల్ యాజమాన్యము మంచి విద్యను అందించి వాళ్ళ భవిష్యత్తుకు పునాదులు వేయాలని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తుంది. Thank you so much, sir. Next, our student. ఇంతకుముందు స్పీచ్లో చెప్పిన అమ్మాయి శ్రీలేఖ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్ కొట్టుకున్నది. మన స్కూల్లోనే చదివింది. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇంకా కాంపిటీషన్ కాదు, స్టేట్ గవర్నమెంట్ కాదు, మొత్తం దేశంలో అన్ని స్టేట్లు రాస్తారు ఆ జాబ్లకు. కాబట్టి అటువంటి చదువుకొని ఈరోజు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్ కొట్టిందంటే మన స్కూల్కి మన తల్లిదండ్రులకు అందరికీ గర్వకారణం అని చెప్తున్నాను. I request to Srilekha father come on to the stage. శ్రీలేఖ ఫాదర్. Parents, please clap them for. It is a biggest moment for Sahiti Council School. She got the central government job. Encourage for them. సైడ్ ఫ్రేమ్ తీసుకో అన్న, సైడ్ ఫ్రేమ్ తీసుకో. వచ్చినా These parents and students encourage for Srilekha. అదే ఇప్పుడు ఫ్రీగా రేపా కంపల్సరీ అన్న.
తెలిసిన వ్యక్తి అంటే ఇప్పుడు బయట స్టేజ్కి వచ్చినాక చూస్తున్నాం. వ్యవసాయం చేసి చదివిస్తున్నాడు. అంటే పిల్లలు నిజంగా అంటే కష్టం తెలవాలి, తల్లిదండ్రుల కష్టం తెలిసి తప్పకుండా కష్టంతో వాళ్ళతో చదువుకుంటాం. థ్యాంక్ యూ అమ్మ, తల్లిదండ్రుల మీద ప్రేమ ఉన్నందుకు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు రేపు జాబ్ వచ్చిందంటే తల్లిదండ్రులు ఎవరు వాళ్ళ కరియర్ అటో ఇటో పోతుంటారు, నీవేం చేసి అంటారు. కాబట్టి మీ యొక్క అలవాటు చాలా మంచిది. మిమ్మల్ని చూసి అందరూ కూడా ఇన్స్పైర్ కావాలని కోరుకుంటూ, ముఖ్యంగా ఇప్పుడు చదివే పిల్లలంతా కూడా తల్లిదండ్రులను ఎవరు కూడా పట్టించుకోలేదు. కాబట్టి మనం నేర్పే విద్యలోనే తల్లిదండ్రులకు గౌరవం ఇవ్వాలి అనేది తప్పకుండా స్కూల్లో చెప్పాలని కోరుకుంటున్నాం. నాకు ఇట్లా చేసినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. నేను చదువుకున్న స్కూల్లో నాకు ఇలా జరగడం అనేది ఇది లైఫ్లో మర్చిపోలేను నేను. టీచర్స్ అందరికీ చాలా థ్యాంక్ఫుల్. సత్యం సార్ని మాత్రం ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను నేను. నా చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నా సార్, ఇక్కడ టీచర్స్ అందరు కొత్త వాళ్ళు, ఎవరు నాకు తెలీదు. ఒక్క సత్యం సార్ మాత్రం నన్ను గుర్తుపెట్టుకొని మరి ఫంక్షన్కి పిలిచి ఇట్లా రెస్పెక్టబుల్గా చేసినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ ఆల్. Thank you, ma'am. Thank you. God bless you. Our chief guest to give her to teachers to prizes. Next, I will call the Shabana madam come on to the stage. Next, I will call the Kalpana madam come on to the stage. Next, I will call the Sravanti madam come on to the stage. అమ్మాయి ఇక్కడనే స్కూల్లో చదివింది. టీటీసీ అయిపోయి ఇక్కడే టీచర్గా చెప్తుంది. మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడే చదివింది, టీటీసీ చేసింది, ఇక్కడ టీచర్గా పనిచేస్తుంది. థ్యాంక్ యూ అమ్మ. మీరు ఇక్కడ చదువుకునే పిల్లలు కూడా
our karate sir, Krishnachari. Next, I request to headmaster in karate, Ilya. Dear parents, keep silent for a minute, please. He is my father. He is my father, my godfather. నాకు భగవంతుని కన్నా ఎక్కువ మా నాన్న. ఎందుకంటే చాలా కష్టపడ్డాడు, చాలా. ఎందుకంటే ఉన్న ఫ్రెండ్ ఫ్రాంక్లీ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ప్రతి ఒక్క తండ్రి అంటే చాలా ఇష్టం. కానీ నాకెందుకో మా అమ్మ కన్నా మా నాన్ననే చాలా ఇష్టం. ఎందుకంటే చిన్నప్పుడు టైలర్ పని చేస్తూ నన్ను చదివించాడు. ఈరోజు ఈ స్థాయికి, ఈ యొక్క సాహిత్య స్కూల్లో నేను ఒక ప్రిన్సిపాల్గా కరెస్పాండెంట్గా ఉన్నాను అంటే వన్ ఆఫ్ ది రీజన్ ఆఫ్ మై ఫాదర్. థ్యాంక్ యూ మై ఫాదర్. క్లాస్ విత్ యూ. థ్యాంక్ యూ అన్న. Next, I requested to Shivakumar sir come on to the stage. Indusri Akila, come on to the stage. Hip hip, hooray! Hip hip, hooray! Parents, once again, hip hip, hooray! Let's start the program with the play. Jai Bolo Ganesh Maharaj ki jai. Parents, once again, Jai Bolo Ganesh Maharaj ki.
वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि चतुराय गानप्राणाय गानमन्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे पूजिताय गुरुदैवताय गोकुलधायिने विक्रमाय गृहप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यबलक्षेत्रे गुरुधर्म सदाराध्याय गुरुपुत्र परित्रात्रे गुरुपाखण्ड खण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धभक्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि My favorite actor is Allu Arjun. I know Allu Arjun step. Hey, that step was wrong. Our small stars will show you the Butta Bomma song. Are you ready? Ready. Parents, are you ready? So let's welcome our little stars. పోలికేది నాకు పెట్టలేదు గాని అమ్మో ఈ లవ్ అనేది బబ్లు గమ్ము అంటుకున్నదంటే పోదు నన్ను ముందు నుంచి ఉందన్న మాట గాని మళ్ళీ అంటున్నానే అమ్మో లోనా గంటనగా జరిగిందే నమ్ము నిమ్మ తిరిగినది మైనస్